بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ رب رحمان دی حمد و ستائش دے بعد آمینہ دے در یتیم سراج منیر بدر منیر امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تھوڑے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان، سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین. برادران اسلام، خواتین و حضرات، اسلام اللہ الرحمن دا ساڑے اوپر اتنا عظیم احسان ہے کہ جس اسلام تے حسن خاتمہ دیاں دعاواں اللہ الرحمن دے انبیاء بھی فرمان دے رہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے چاہنے والے، اپنے مننے والے انو کامیابی دے ان تمام عوامل تو آگاہ فرما کے جنت دا ضامن بندہ ہے کہ جس تے دنیا اور آخرت دی کامیابی دا راز مضمر ہے. عمومی طور تے دیکھنے دے اندر آندا ہے کہ اسی اپنی زبان تو مسلمان تو کہلانے ہاں، لیکن خوشیاں اور غمیاں دے موقعوں تے اسی اسلام دی تعلیمات تو کوسوں دور چلے جانے ہاں. کتے رسم و رواج دے نام تے
کتے دین دے اندر ثواب دے نام تے مروجہ بدعات دے نام تے ساڈے قول و فعل دا تضاد اس بات دا اعلان کردہ کہ اسی پورے دے پورے اسلام دے وچ اجے داخل ہی نہیں ہوئے، جبکہ رب العالمین دا حکم ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، سر تو پاؤں تلک تہاڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ اور مسرت ہوئے یا اسرت، دکھ ہوئے یا سکھ، شادی ہوئے یا غمی، تہاڈیاں جلوتاں تے خلوتاں، تہاڈا اوڑنا تے بچھونا، تہاڈا چلنا تے پھرنا، تہاڈی معاشرت تے تہاڈی معیشت، تہاڈی دنیا تے تہاڈا دین، ایک ایک پل اسلام دی تعلیمات دے سانچے دے وچ ڈھال کے گزارنا۔ ایہو وجہ غزوہ حنین والا دن تے آسمان تو جبریل اللہ الرحمن دا پیغام لے کے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حاضر ہوئے۔ اے دین اسلام دی تکمیل دا موقع ہے اور دین اسلام نو اللہ دی بطور نعمت خاص متعارف کروایا جا رہا ہے۔ حنین والا دن تے جبریل پیغام رب العالمین لے کے آئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیو اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اللہ دا قرآن اسلام دی تکمیل دا اعلان حنین والے دن فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن تواڈے تے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا گیا ہے۔ تے دین کیڑا ہے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر دین اسلام قبول ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام تے اعلان رب العالمین اللہ فرماندے نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر دین اسلام قبول ہونے والا اور اے دین اج مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، تے تواڈے تے میں رب نے اپنی
नेमत इस्लाम वाली पूरी फरमा देती है। वरज़ीअतु लकुमुल इस्लाम दीना, ते अल्लाह ने तुहाडे वास्ते दीन इस्लाम नु पसंद फरमा ले आए। हुन दीन है किस चीज दा नाम है? हुन तक ते मैं अल्लाहुर रहमान दा कुरान पढ़े है, मेरा जी करदा है हुन मैं अपने ते तुहाडे प्यारे आका पी और पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा फरमान ना सुनावा कि दीन है किदा ना है? मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने तरक्तु फीकुम अमरैन, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। अरशा वाले रब्बा आ जड़ा दीन अज साडे ते पूरा फरमाया है और साडे नहीं पसंद फरमाया है। अल्लाह जी ये दीन है कि ये फरमाया? मेरे मुस्तफा दे कोलों पूछ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमांदे ने मैं मां बाप सोने नबी पाक दियां जुतियां तो कुर्बान कर दे और सारी कायनात दे अबुल कलामा दे कलाम मैं सोने मदनी मुहम्मद करीम दे कलाम तो कोल कमावा। फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुहाडे अंदर दो बातां छोड़ के जा रहा ऐ जे सारा दीन इस्लाम। मौलाना फरमांदे ने बेहतर सब बेहतर थी बेहतर ए पाक कलाम इलाही। मेरे वाल वेखो ना कुरान पाक दी जियारत कर लो। बेहतर सब बेहतर थी बेहतर, बेहतर सब बेहतर थी बेहतर ए पाक कलाम इलाही। इस दी मिसल मिसाल दूजी विच जहान न कोई, ते चंगा हर चंगे थी चंगा ओए राम मुहम्मद वाला। ते मंदा सब मंदे थी मंदा बिदअत वाला चाला। और जो कर देने अमल कुरान हदीसी और दोई जहानी तारे। जो करन खिलाफ इना दुआं दे, जो करन खिलाफ इना दुआं दे ओ बखत योना दे मारे। आओ लोगो टिकट खरीदो ए खड़ा जहाज मुहम्मदी, फिर न कहना खबर न होई आ सुनो आवाज मुहम्मदी। फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छोड़ के जा रहा। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा
किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही, जड़ा इन्हां दो चीज़ां नूं इस्लाम, एक अल्लाह दा कुरान ते एक मेरे मुहम्मद अलैहिस्सलाम दा फरमान है। आका फरमांदे ने लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जड़ा इन्हां दो चीज़ां नूं मजबूती दे नाल थाम ले, अल्लाह जुल जलालो नूं कामयाब ते हिदायत याफ्ता फरमा देंदे ने। नहीं समझे, मेरा जी करदा कुरान पाक दा एक और मौका मर्द कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान उतर रहा कि दीन इस्लाम किदा ना है। ए पारा 18 ते सूरत दा नाम सूरत नूर है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए जे दीन इस्लाम, एक अल्लाह दी इताअत, एक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी फरमा बरदारी। अल्लाह फरमांदे ने फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतिऊ तहतदू व मा अलर रसूली इल्लल बलागुल मुबीन। कुरान पाक दा ए मुकाम भी दस रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और लोगो अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम दी इताअत करो। वजह की है, मौलाना फरमांदे ने और जो लड़ लगियां सो तर गईयां ते पार सलामत गईयां। ऐसा नगर जिस चाहती पाई ओ गुनहगार न रहिया। और जिसने नाफरमानी की ते कम कीते मनमानी, कदों पार सलामत गईया ओ गर्क होइया विच पानी। ते जेड़ियां आप आवारा होइया। कुरान पाक दा एहो सूरह नूर दा अगला मुकाम अल्लाह फरमांदे ने फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ते तर्जुमा मेरा शायर करदा है आंदे ने और जेड़ियां आप आवारा होइयां और जेड़ियां आप आवारा होइयां और रुल मोइयां विच जाड़ा चोरां शेरां दे हथ आइयां ते या लुकमा बगियाड़ा। मेरे भाई मेरे बरादर होन तक अल्लाह दे कुरान दे जितने मुकाम और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जो फरमान सुने है पता ए लगा के इस्लाम दो चीज़ां दा ना है, एक अल्लाह दा कुरान है ते एक सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है। इन्हां दे नाल मुंसलिक ले रहना ए दुनिया और आखिरत दी कामयाबी दी दलील है। नहीं समझे? आओ एक रिवायत में और सुना दिया। हजरत सैयदना इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह तआला फरमाते ने एक दिन जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने सानू नमाज पढ़ाई और किन्ने मुकद्दर वाले जेड़े सोने नबी पाक दी इक्तदा दे विच मस्जिद नबवी पाक दे विच नमाज़ां अदा करदे रहने। दुआ करया करो मरकज उस्मान वालो, अल्लाह जिंदगी दे विच बार बार हरमैन शरीफ
शरीफैन दियां ज़ियारतां नसीब फरमा देन। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने सानू नमाज पढ़ाई ते नमाज दे बाद सोने नबी पाक ने सानू एक दरस इरशाद फरमाया, एक खुतबा इरशाद फरमाया ते खुतबे दा मौजू ऐसा सी इंज लगदा जिवें जान वाला कोई अलविदाई गल्लां बातां पिया करदा, जिवें जान वाला कोई नसीहतां करदा, जिवें जान वाला कोई समझांदा है। सानू ते इंज लगदा सी साडे सरां ते परिंदे बैठे होए ने, असी चुप करके जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दी गुफ्तगू सुन रहे हां ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तकरीर दे विच फरमाया, आका फरमांदे ने मैं यईश मिनकुम, ऐ लोगो तुहाडे चो जेड़ा बाकी रहेगा फसयर इख्तिलाफन कसीरा, ओ मेरे तो बाद बड़े इख्तिलाफ वेखेगा, मेरे तो बाद बड़े फितने वेखेगा ते मेरे सहाबा तुसा करना की है जग्गां दे पीरा तुसी फरमा दियो, फरमाया फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा इर्राशिदीन, मेरे सहाबा मेरे बाद तुसी बड़ा इख्तिलाफ वेखोगे ते मेरे बाद तुसी बड़े झगड़े वेखोगे, हर बंदा ही कहेगा कि मैं हक ते आं, फअलैकुम बिसुन्नती, थोड़े ते मेरी सुन्नत नू पकड़ना लाजिम है। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह। एह दीने इस्लाम हदीस पाक दे विच आउंदा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक वसीयत होर फरमाई। आका फरमांदे ने इय्याकुम व मुहदसातिन, ऐ लोगों नवियां नवियां गल्लां तो बचे आजे। मैं इब्तिदा दे विच गुजारिश कीती है, खुशी गमी मुआशरत माईशत दीन दुनिया असी हर काम दे विच अपनी मर्जी करके इस्लाम तो डी ट्रैक हो रहे हैं। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, लोगो नवे नवे कम्मा तो बचे आजे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तलकीन फरमा के गए, क्यों? फरमाया फ़इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ, सुभान अल्लाह। हर जुमे दे शुरू च नहीं सुनते, फ़इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। लोगो दीन दे विच जेड़ी भी नवी चीज होएगी ओ बिदअत है ते मेरे आका फरमा रहे ने हर बिदअत गुमराही है ते हर गुमराही दोज़ख जहन्नम दे विच लेके जाएगी। ओए केड़ा नक्स तुसा नबी विच डिठा, केड़ा नक्स तुसा नबी विच डिठा जो निस्बत नबी वल्लों तोड़ी, निस्बत तोड़ मदीने वल्लों और तुसा गैरां वल जोड़ी। कहे कुरान मुहम्मद सूरज सल्लल्लाहु, कहे कुरान मुहम्मद सूरज ते खूब करे रोशनाई, अकल यो नांदी मारी होई और जिन बत्ती होर जलाई।
सूरज हुंदियां जेड़ा दीवा बाले, सूरज हुंदियां जेड़ा दीवा बाले, आहो मकीयस नूं कईए नबी हुंदियां जेड़ा मुर्शद पकड़े, नबी हुंदियां जेड़ा मुर्शद पकड़े, उसदा नाम की लईए। हजरात इस्लाम किताब सुन्नत दा नाम है। जेड़ा बंदा किताब सुन्नत तो हट के नेकी दा कम भी करेगा, और नेकी ओदे वास्ते वबाले जान बन जाएगी। मैं नहीं कह रहा, आका फरमा रहे ने कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। यदि एक मिसाल में इंज दिता करना, सही बुखारी दी रिवायत है, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलाम दे तीन सहाबा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा तोहरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जान दे कोल हाजिर होए। गरज की है, अम्मी जान सानू सोने नबी पाक दी इबादत दे मामूल दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत करते सन, कितनी आला नीयत है, कितनी अच्छी नीयत है। हुन तुहानू पता ही है नबी पाक अलैहि सलाम कितनी इबादत करते सन। इतनी इबादत फरमांदे कि पांव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते, सुज जाते पैर। याद कीजिए, क्या साड़ी जिंदगी का कोई एक क्याम ऐसा है कि जिस नमाज च खलोतियां साडे भी पैर सुजे होन। सारी सारी रात जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम इतना कयाम फरमांदे, आसमान तो जिबरील आ जांदे। अल्लाह फरमांदे या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस्मिन कलीला औ ज़िद अलैहि वरतिलिल कुरआन तरतीला। ते एदा तर्जुमा करा, कटन राता मुसल्ले ते, रब करे किते इंज दियां रातां मिल जान। कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा आखे न जागितना इबादत एहो जई होवे, लिखन दुश्मन भी तारीफा लियाकत एहो जई होवे, पैगंबर मुक्तदी होवन इमामत एहो। अम्मा जान फरमान लगियां, नबी पाक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत फरमांदे, इंज इबादत इंज कर दे, इंज कर दे। तवज्जो फरमाया जी। एक सहाबी अर्ज करन लगे, साडियां फिर इबादतां ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मुकाबले च कुछ भी नहीं है। मैं भाई अज दे बाद सारी रात क्याम करांगा, मैं सोवांगा ही नहीं, नींद नहीं करांगा। दूसरे कहने लगे, मैं अज दे बाद नफली रोजे ही रखदा जावांगा, इफ्तार नहीं करांगा, यानी छोड़ांगा नहीं। तीसरे कहने लगे, मैं शादी नहीं करांगा, बीवी बच्चियां दे झंझट दे विच पै के जिक्र फिक्र तो बंदा गाफिल हो जांदा है। जग्गां दे पीर ते रब दे हबीब अलैहिस्सलाम नू जदों इन्हां तिन्हां दियां खबरां मिलियां ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम ने उन्हां तिन्हां पर
परवानियां नू तलब फरमा लिया ते मेरे आका फरमांदे ने वाह अमाओ वल्लाही इन्नी ला अखशाकुम लिल्लाह व अतकाकुम लहू। ए लोगो मैं तुहाडे सारियां तो ज्यादा अल्लाह दे कोलों डरना, मैं तुहाडे सारियां तो ज्यादा तकवा दिल दे विच रखना, लेकिन मैं मुहम्मद अलैहिस्सलाम रात नू क़याम भी करना ते आराम भी करना, मैं नफली रोजा भी रखना ते इफ्तार भी करना, मैं शादियां भी कीतियां ने, मेरियां बीवियां भी हैं, मेरे दुनिया दे मामलात भी ने। ते सुन लो एक गल तवज्जो दे नाल, जेड़ी चीज दे उत्ते साडी मोहर ना होए और रद्द ते मरदूद हो सकदी है। ते मेरे आका फरमांदे ने फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जेड़ा नेकी दे विच भी साडा तरीका छड्ड दे ओ ते मुहम्मद दी उम्मत दे विचों ही खारिज है। सल्लल्लाहु। सोचिए साड़ी जिंदगी दे कितने मामलात ऐसे ने नेकी दे नाम ते। मुसीबत यह है कि असी गुनाह नू गुनाह समझने आ, बिदात नू गुनाह नहीं समझते। मेरे अजीज मैं कोई भुलेखा नहीं रखे अल्लाह दी तौफीक नल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तो मैं हुन तक ये बात साबित कीती है कि नेकी ओ कबूल होएगी जेड़ी इस्लाम दी लेबार्टरी दे विचों टेस्ट शुदा होएगी, जिदे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मोहर नहीं, ओ नेकी नेकी नहीं। सादा जिहा अंदाज है। लेवल बना दिता गया। सूरह हुजुरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ईमान दा दावा करने वाले हो, ला तो कद्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ लोगो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल अलैहि सलाम तो अगे वदन दी कोशिश ना करो। मतलब की है वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। जेड़ी चीज तुहानू जग्गां दे पीर अलैहि सलाम देन ओनू इख्तियार कर लो, ते जेड़ी चीज तो जग्गां दे पीर अलैहि सलाम मना फरमान ओदे तो मना हो जाया करो। लोगो इसे वास्ते ते मेरे पैगंबर अलैहि सलाम हर खुतबे दे शुरू दे विच फरमाया कर दे, आका फरमांदे अम्मा बादू फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अज मैं खुतबा पढ़ा, मेरी जमात का कोई खतीब खुतबा पढ़े, कोई इमाम खुतबा पढ़े, दिल नू सुकून महसूस करते हो। जरा सोचिए जदों खुतबा मुहम्मद पाक पढ़ते होणगे सल्लल्लाहु, दुआ करो हाँ अल्लाह ख्वाब दे विच सोने नबी पाक दी जियारत नसीब फरमा देना। जदों मेरे सोने नबी पाक मस्जिद नबी शरीफ दे मिंबर पाक ते खुतबा पढ़ते होंगे, अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह। ते हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा कीता कर दे, आंदे हाथ जिदे कुरान
हदीस होवे ओदी किस्मत दिए की रीस होवे हाथ जिदे कुरान मजीद होवे ते हदीस दी भी ताईद होवे ओ कनद कुदूरी नु की समझे ओ कौला के आसान की जाने ओए हाथ जिदे मुस्लिम बुखारी ओदे कोल ते दौलत सारी है हाथ जिदे मुस्लिम बुखारी है ओदे कोल ते दौलत सारी है ओ तेरे खंजरां नू की समझे तेरे मुशरिक शरीरां नू की जाने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कर दे अम्मा बादु फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगो एक अल्लाह दा कुरान ते एक सोने नबी पाक दी हदीस मुबारक ए कामयाबी दा रस्ता है। साडे फाल्ट उदों आउंदा कि जदों हर बंदा ही मुफ्ती बन जाता है। हालां अगर किसी मसले का इलम ना होए बंदा कह दे कि मैनू नहीं पता, ये दीन दे विच बहुत बड़ी खैर जे कि एक मसले का नहीं पता खतीब साहब इमाम साहब आलिम साहब कह दें भाई मैं नहीं जानता नहीं पता। असी माशाअल्लाह जेड़े अहल हदीस हाँ असी तो बहुत ही अगे गुजर गए हैं ना। मस्जिद के दरवाजे ते कोई बंदा मसला पूछन आए ते इमाम साहब अंदर बैठे होंगे ने ते साडे बंदे बूहे गए होंगे ने मैनू पूछ लै की पूछना ही मैं दसना तेनू मौलवी साहब नू की पूछना ही मेरे को पूछ लै। इधर देखिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दे कोलों एक बंदे ने मसला पूछया। हुण अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ओने जिन्हां दियां अखां दे सामने कुरान उतरदा रहा है, जिन्हां नूं सोने नबी पाक दी सोबत और माइयत और मजलस का शरफ हासिल है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमान लगे भाई मैनूं नहीं मसला आउंदा, इहदे विच कोई तनकीस नहीं बल्कि बंदे की इज्जत होंदी है कि काल में दीन कह दे कि ला इल्म मैं भाई नहीं जानता। और लोगो मैं इमाम मालिक रहिमहुल्लाह दे बारे पढ़े है। यूरोप तो एक बंदा इमाम मालिक रहिमहुल्लाह दे कोल गया 40 सवाल कीते 40 सवाल। इमाम साहब ने सिर्फ 4 दे जवाब दिते 36 सवालों के जवाब दे विच इमाम साहब कहने लगे मैनू नहीं पता माजरत मैं नहीं जानता। वो बंदा कहने लगा मैं वापस जाके की कहांगा। इमाम मालिक फरमान लगे जाके कह दी कि इमाम मालिक कह रहे ने मैनू नहीं पता मैं नहीं जवाब दे सकता। जदों हर बंदा मसाइल तो नाशना होने के बावजूद फतवा नवीसी शुरू कर देंदा है, असल दीन दे विच खराबी इन्हां लोगों ने पैदा की। मिसाल दे तौर पे केड़ा महीना रजब जनवरी ते रजब अज रजब दी साढ़े कोल 14 तारीख है 1445 हिजरी है। हुण इस रजब दे अंदर कितने मामूलात साढ़े ऐसे ने कि जिन्हां दा कुरान और सुन्नत दे नाल दूर दा भी ताल्लुक नहीं है। हालां एदी फजीलत एदा शरफ अगर वेखना होए ते अल्लाह ताला दे कुरान दे कोलों बंदा पूछे। रजब दा लुगवी एतबार दे नाल जो मानी है ना जिहड़ी इहदी डेफिनेशन है लफ्ज रजब दी एदा मतलब हुंदा है घबराना या शर्माना। इस्लामी साल दा 7वां महीना और हुरमत वाले 4 महीने ने कितने जिकद जुलहज
محرم اور اے رجب کرنے والے کام کی سن۔ قرآن پاک سنیے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ دے قریب 12 مہینیاں دی گنتی، انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ سنیے، اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ لوگو اللہ دے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 دی ہے، 12 مہینیاں دا 1 سال ہوندا ہے، انہاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ او دی تفصیل میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی۔ آقا فرماندے نے ذیقعدہ تے ذوالحج، محرم تے رجب اے حرمت والے مہینے نے۔ حرمت والے مہینیاں دے وچ کرنا کی ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں دے وچ اپنیاں جاناں تے ظلم نہیں کرنا، انہاں مہینیاں دے وچ نیکیاں کرنیاں نے، انہاں مہینیاں دے وچ معصیت تو بچنا ہے، انہاں مہینیاں دے وچ اللہ دی فرما برداری کرنی ہے، انہاں مہینیاں دے وچ نافرمانیاں تو بچنا ہے۔ اور یہ دی تشریح لوگوں مفسرین اور محدثین انج بیان کیتا کر دینے، فرمایا کہ عام مہینے دے وچ گناہ کرن دی سزا اگر کم ہے، حرمت والے مہینے دے وچ جڑا اللہ ذوالجلال دی نافرمانی کردا ہے، معصیت والے کم کردا ہے، حکم و دولیاں کردا ہے، حرمت والے مہینے دی چونکہ حرمت پامال کیتی ہے، ایدی وجہ تو انہاں مہینیاں دے وچ جڑا گناہ کردا ہے اس گناہ دی سزا بھی زیادہ ہے۔ جڑا اینا مہینے اے کرن والے کم ایسن کہ بندہ رجب دے مہینے دے وچ گناہ تو بچدا، اسی رجب دے مہینے دے وچ نویاں بدعتاں شروع کر دیتیاں۔ کرن والے کم۔ میرا اج دا موضوع اللہ دی توفیق نال یہ ہے کہ ماہ رجب اور ساڈے معمولات کیا ہیں۔ میں نو کئی فون آئے واٹس ایپ گروپاں دے وچ مسئلہ پر جی رجب دے روزے کنے نے؟ رجب دا نہ کوئی مخصوص روزہ اور نہ رجب دی کوئی مخصوص عبادت ہے۔ پورے قرآن اور پورے احادیث دے ذخیرہ دے وچوں دیکھیے، جمعرات اور سوموار دا روزہ رکھو رجب دے وچ حرمت والا مہینہ، یہ سونے نبی پاک دی سنت ہے۔ ایام 20 دے روزے رکھو، جی میں آج 14 ہے چاند دی، کل 13 گزر گئی ہے، 13 14 15 ثواب دا کم ہے۔ اے دے علاوہ رجب دے مخصوص روزے آندا کسے ایک حدیث دے وچ بھی کوئی تعلق اور ذکر نہیں ہے۔ حرج کی ہے جی ثواب سمجھ کے رکھ لئیے۔ میرے عزیز، میں شروع تو بنیادی گفتگو یہی تے عرض کیتی ہے کہ نیکی بھی او قابل قبول ہوئے گی جدے تے محمد رسول اللہ دی مور لگی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فار ایگزامپل قرآن پاک پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا جڑا قرآن پاک دا 1 حرف پڑھ دے کتنی نیکیاں؟ 1 حرفوں دادا
नेकियां नी मिलदियां हुंदियां नी दूर जो, ऐसे आइयां नी दिल दियां जन्नत दियां हूरां तैनू वेख वेख खिल दियां। मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आई आ। जेड़ा कुरान पाक दा एक हरफ पढ़दा मेरे आका फरमांदे ने एक हरफ दे बदले 10 नेकियां। लेकिन लोगों कुरान उथे पढ़ना नेकी दा सबब है जिथे सोने नबी पाक ने फरमाया, ते जिथे नबी पाक ने रोकया होए बंदा उथे सिपारियां दे सिपारे पढ़दा जाए, रुकूआं दे रुकू पढ़दा जाए। समझिए सही मुस्लिम दी रिवायत है, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नी नहीतु अन अकरा अल कुरआन राकियन औ साजिदा। मैनू रब ने मना कीता है रुकू दे विच कुरान नहीं पढ़ना। ए मसले दी बात जे, रुकू दे विच कुरान नहीं पढ़ना ते सजदे दे विच कुरान नहीं पढ़ना। मैनू मेरे रब ने रोके है। हुण ईमान नाल दसो मैं फैसला तुहाडी अदालत दे विच देना। आम हालात दे विच कुरान पाक पढ़ना बड़ा सवाब है, लेकिन एक बंदा अगर रुकू दे विच कुरान पढ़दा जांदा है, सजदे दे विच कुरान पढ़दा जांदा है, और दसो ओनू सवाब होएगा कि अजाब होएगा? क्यों? उन्हें नबी पाक दी मुखालफत की है। ते अल्लाह फरमा रहे ने फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जिवें रुकू ते सजदे दे विच कुरान पढ़न दा कोई ताल्लुक नेकी दे नाल नहीं। मैनू इस किताब दे उतारन वाले अल्लाह जी दी कसम जे रजब दे नाम ते मखसूस रोज़ियां दा भी इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक, बल्कि जरा दिल थाम के बैठना। मैं हुन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा एक फरमान सुनान लगा। आपनों पता लगता ना कि कोई रजब दे अपने वालों ही रोजे बना के रख रहे है। हजरत उमर जबरदस्ती ओदे अगे रोटी रख दे ते नाल फरमांदे कुलू खाओ फइन्नहु शहरुन कानत तुअज़्ज़िमुहुल जाहिलिया। ये जेड़ा रजब दे नाम ते तुसा रोजा रखिया इनू इफ्तार करो, ये जाहलियत की निशानी है। क्यों कि जिस अमल ते मोहर मुहम्मद करीम दी नहीं, जेड़ा नबवी लेबार्टरी चो टेस्ट शुदा नहीं, वो अमल काबिले कबूल नहीं, सवाब की बजाय अजाब दा सबब होएगा। फिर रजब दे विच साडे मामूलात, ए जेड़ा पिछला जुमा गुजरे है ना, रजब का पहला जुमा जुमे रात ते जुमे दी दरमियानी रात एक नमाज पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है जिन्हों सलातुर रगाइब कहा जाता है। भाई ये सलातुर रगाइब की है, इन्नियां रकतां पढ़ो, इन्नी वारी ओदे विच इखलास पढ़ो, इन्नी वारी ए पढ़ो ए पढ़ो। मैं कहां ते शायद गुस्सा लगे, रद्दुल मुख्तार दा जेड़ा हाशिया दुर्रे मुख्तार है, ओदी पहली जिल्द दे 544 नंबर सफा ते लिखे है, साडे हनफी मसलक दी मोतबर तरीन किताब है। ओदे 544 नंबर सफा ते लिखे है, ए जड़ी सलातुर रगाइब रजब दे विच पढ़ी जाती है, लोगो पहचानो, ओदे अल्फाज हैं, पहचानो किते नेकी दे नाम ते धोखे दे विच ना रहा जे। ये ते 480 हिजरी दे बाद नमाज लोगों ने इजाद की है। साडे फिक़ह हनफिया दे विच भी रजब दे नाम दी इस नमाज को मना किया जाता है।
میرا سوال یہ ہے کہ آج کیوں نہیں منع کرنے والے؟ پھر اس رجب دے وچ کتے لکھی روزہ، کتے ہزاری روزہ، کتے مریم روزہ، کتے معراج شریف دا روزہ۔ کسے دانشور نے کیا سی بدت کدے بانج نہیں ہوندی ہے، ہر سال نواں منڈا جمدی ہے۔ بدت کدے بانج نہیں ہوندی، ہر سال نویں تو نویں طریقے دے نال دین دا مذاق اڑایا جاندا ہے۔ پوری شریعت اسلامیہ نو دیکھیے، کتے مریم روزہ، کتے لکھی روزہ، کتے ہزاری روزہ، کتے معراج شریف دا روزہ ثابت نہیں ہے۔ بات پھر او کرانگا کہ نیکی او قابل قبول ہے جدے تے مہر محمد رسول اللہ دی لگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایسے رجب دے اندر رجب دی اج 14 22 تاریخ نو کونڈے نکالے جاندے نے، کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ اے جڑی کونڈیاں دے نام دی ایک بدعت ہے، خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ایدہ بھی اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشہور کی کیتا جاندہ ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ امام صاحب تے کروڑا رحمتاں فرمان۔ اے جی 22 رجب نو امام صاحب پیدا ہوئے، غلط بات ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ 17 ربیع الاول سن 87 ہجری نو پیدا ہوئے سن۔ 5 شوال 148 ہجری دے وچ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی وفات ہوئی ہے۔ اے 22 رجب نہ تو امام صاحب دی پیدائش دا دینے نہ وفات دا دینے۔ 22 رجب، پھر رجب تے نام تے کونڈے نکالنے، دین دا مذاق اڑانا، تے تواڈے چو جے کسے نے کونڈے کھادے ہونگے، جے کھادے ہونگے، بیبیاں تو توقع ہے ماشاءاللہ، یہ شارٹ کٹ رستہ لب دیاں نے۔ حلوہ پوڑی بنائی، لوگاں نو اکٹھیاں کیتا، ایک بی بی بہ کے داستان سنان دی کونڈیاں دی، آندی ہے ایک لکڑہارا بڑی غریب سی تے حالات بڑے ماڑے سن، اور دیسوں پردیس ہو گیا، دور چلا گیا تے بیوی او دی وزیر دے گھر نوکرانی لگ گئی تے حالات بڑے ماڑے نے، 12 ورے گزر گئے نے، پتہ ہی کوئی نہیں خاوند کتھے۔ تے ایک دن تو امام جعفر صادق دا گزر ہویا، اے بی بی لکڑہارے دی بیوی اوتھے جھاڑو دے رہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہن لگے نہیں بی بی پریشان لگنی ہے، آندی ہے حالات بھی بڑے ماڑے نے تے خاوند دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ تے امام صاحب فرماندے نے میرے نام دے کونڈیاں دا ختم دے اللہ دن پھیر دن گے۔ امام جعفر صادق بڑی عظیم ہستی دا نام ہے، مینوں اپنے اللہ دی عزت دی قسم ہے، امام جعفر صادق اس گل دا حکم کدے نہیں دے سکدے جیڑا کم نہ امام صاحب دے دادا علی المرتضی نے کیتا ہے نہ نانا محمد نے کیتا ہے صلی اللہ۔ امام صاحب کیویں کسے نو دین دے نام تے دھوکا دے سکدے نے؟ بی بی نے کونڈیاں دا ختم دیتا، ادھر لکڑہارا لکڑیاں وڈ رہا سی تے او دے ہاتھ دے وچوں کلاڑی ڈگی، زمین کھڑکی، پتہ لگا پولی جائیے، اتھوں خدائی کیتی تے کسے بادشاہ دا خزانہ ہاتھ لگ گیا، سارا مال ٹرانسفر کیتا تے وزیر دے محل دے سامنے محل چھت لیا۔ ایک دن وزیر دی بیوی کوٹھے چڑھی تے ویکھیا سامنے محل کیدا ہے، اے جی یہ تواڈے گھر جڑی نوکرانی سی او دا ہے۔ ہن ایمان نال دسو ایتھے تے ماڑی جی گلی پٹی جائے تے 10 محلیاں نو پتہ ہوندا ہے، وزیر دے محل دے سامنے ایڈا بڑا محل چھتیا گیا تے وزیر دی بیگم نو پتہ ہی نہیں لگا۔
तुसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियां च पढ़न वाले लोग हो, खुदा दा नाम है, ए दीन दे नाम ते मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए। वजीर दी बीवी पूछया किदा महल है? ए जी ओ जड़ी तुहाडी नुकरानी सी उन्होंने बुलाया। ये किवें होया? उन्हें क्या मैं इमाम साहब दे कुंडियां दा खत्म दिता सी तां ये भाग लग गए ने। वजीर दी बीवी मुनकर हो गई ते वजीर दे उत्ते करप्शन दा इल्जाम लग गया ते फिर कतल दा इल्जाम भी लग गया। दोवें जेले टुर गए। फिर रोए बह के ते वजीर दी बीवी नूं याद आया मैं कुंडियां दी मुनकर होई ते फिर ए कम पिया सानू। उन्हां जेल दे विच कुंडियां दा खत्म दुआया ते वजीर फिर बहाल हो गया। जे कुंडियां दे खत्म नाल वजीर आजम बनना हुंदा ते इमरान खान साहब किन्ने खत्म दुआ छड़दे जेले बैठे। जे कुंडियां दे खत्म नाल फिर वजीर आजम बनना हुंदा ते फिर मियाँ साहब नूं की लोड़ सी लंदन धक्के खान दी? चुप करके कुंडियां दा खत्म दवांदे ते फिर वजीर बन जांदे। शऊर दी दुनिया दे विच आइए। हकीकत क्या है? अगर जाने अनजाने दे विच तुसी इस गुमराही का शिकार हो गए हो। जी महल्लेदार कुंडे कड्डे सन ते बुलाया सी। इत्थे एक तब्दीली हो रही है। मैं फिर कहांगा बिदत कदी बांझ नहीं जे हुंदी, ये हर साल नवा मुंडा जमदी है। पहले जेडे मेरे बुजुर्ग ने मेरे नाल इत्तेफाक करनगे, पहले रिवाज हुंदा सी कुंडियां दा खत्म जिस घर जिस छत थले दवाना है सिर्फ उत्थे ही खाना है, उथों बाहर कुंडे नहीं कड्डी दे। फिर मौलवी साहब ने सोचा कि मैं ते इत्थे खा लेना ते घर सीमा उंजी रह जाती है, बेगम मेरी उंजी रह जाती है। फिर मौलाना साहब ने एक नवा फतवा जारी किया। उन्हें क्या कोई नहीं जे कुंडे घर भी लै जाइए तो खैर सलाह होंदी है। जे जाने अनजाने दे विच असी इस बिदअत दा शिकार हो गए या वसूल कर लिया, महल्लेदारी है जी, फिर की इनकार नहीं। आइए इसकी हकीकत समझिए। 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु यौम वफात जे। मेरी आखिरी गुजारिश सुन, दर्द दिल दे नाल सुनना। 22 रजब हजरत अमीर मुआविया दा यौम वफात है। असल ए कुंडियां दा खत्म इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दा इहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम दी तारीख दे विच ओ ऐसे बदनसीब कि जेड़े कातबे वही और पूरी उम्मत दे मामू जान हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल दुश्मनी करदे ने। उन्हां दुश्मनां ने अमीर मुआविया ने 22 रजब नूं मरगे मुआविया दा नाम दे के इस दिन कुंडियां दी खुशी मनाई सी। बाद दे विच लोगां नूं धोखे दे विच रखण वास्ते इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दी तरफ मंसूब कर दिता गया है। बिदआत और खराफात दा आलिम है कि साडी भोली भाली अवाम ये नहीं समझदी कि इस कुंडियां दे खत्म दे पीछे असी हजरत अमीर मुआविया दे नाल दुश्मनी करके किते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और आप अहले बैत दा दिल ते नहीं दुखा रहा है। इस वास्ते हजरात इन मामूलात नूं छोड़िए, रजब दे विच मामूल ओ अपनाइए जो अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है। रजब दे विच ताजीम कीजिए इस महीने दी, रजब दे विच अल्लाह दे अहकामात बजा लाइए, रजब दे विच गुनाह तो बचिए। क्यों? जे आम दिनां च गुनाह दा अजाब है, रजब दे विच गुनाह करन, हुरमत वाले महीने च गुनाह करन वाले दा दुगना अजाब है। करने वाले काम ते ये सन कि इन्हां महीनों दे विच गुनाहां तो बचदे। असी इन्हां महीनों च चोरियां करदे फिरने आ। तुहाडे मरकज नूं भी कोई लुट के लै गया जे इसे रजब दे महीने दे विच ही चोरी दी वारदात हुई, लखां दा नुकसान होया। अल्लाह पाक गैब दे खिदानियां चों अपने घर दियां रौनकां बहाल फरमा देन। ए कम सन। रजब दे महीने च गुनाह तो बचो, मासीयत तो बचो।
نافرمانی تو بچو. رجب دی 13 14 15 نو روزہ ایام 20 سمجھ کے رکھو. رجب دے سارے سوموار تے جمعراتاں دے روزے رکھو. اور رجب دے وچ سونے محمد نو معراج ہوئی ہے. اس معراج دا ذکر کر کے ورفعنا لک ذکرک دے اصول و ضوابط نو سمجھیے. اے ماہ رجب اور ساڈے بد نصیبی دے نال کچھ خلاف شرع معمولات سن. آخر تے امام مالک رحمہ اللہ دا ایک قول عرض کر کے اجازت چاہاں گا. امام مالک نے فرمایا من ابتدع بدعا فی الاسلام، جڑا بندہ دین دے وچ ایسی خرافات نکالدا ہے، ایسی بدعات کرتا ہے، فقد زعم ان محمدن خان الرسالتا، او انج سمجھدا جویں نعوذ باللہ رسول اللہ نے رسالت پہنچان دے وچ خیانت کیتی ہے. لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جدو اللہ نے فرمایا کہ اسی دین مکمل کر دیتا ہے، اس مکمل دین دے بعد جڑا دین دے وچ نویں نویں رسم تے رواج اور بدعاتوں تے خرافات نکالدا ہے، او محمد کریم علیہ السلام تے راضی نہیں. جویں شرک کرنے والے دا اللہ تے اعتماد نہیں، بدعت کرنے والے دا محمد رسول اللہ تے اعتماد نہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سچا تے پکا مومن تے مسلمان بنن دی توفیق نصیب.